ओम शांति 3/5/2025 महावाक्य प्रातः मुरली बाबा कहिछंती मिठे बच्चे तुमे माने निजकु राज्य तिलक देवार योग्य कर जेते पाठ पढ़िब श्रीमतरे चलिब तेबे राज तिलक मिलिजिब। तुमे माने निजकु राज तिलक देवार योग्य कर जेते पाठ पढ़िब श्रीमतरे चलिब तेबे राज तिलक मिलिजिब। बाबांकर प्रश्न केउ स्मृति रे रहिले निजर रावण स्वभावर स्मृति विस्मृति होइजिब। उत्तर सर्वदा स्मृति रहु कि आमे स्त्री पुरुष नहु, आमे आत्मा, आमे बड़ बाबा अर्थात शिव बाबांक ठारू छोट बाबा अर्थात ब्रह्मा बाबांक द्वारा संपत्ति नेउछु। एही स्मृति रावण स्वभावर स्मृति को भुलाई देव। जेतेबेले स्मृति आसीबो जे आमे समस्ते गोटिए बापांकर संतान सेतेबेले रावण स्वभावर स्मृति समाप्त होइजिब। एहा मध्य पवित्र रहिबार बहुत भल उपाय अटे, किंतु एथिरे बहुत परिश्रम करिबाकु हेबो। गीत तुम्ही पाके हमने। ओम शांति। आत्मिक पिता बसी आत्मिक संतान मानकु बुझाउछंती। देख मनुष्य माने समस्ते तिलक भ्रुकुटिए लगाई थांती। एही जागा प्रथमतः आत्मार निवास अटे, द्वितीयतः पुणी राज तिलक एही थारे दिया जाई थाए। एहा हेउछि आत्मार स्मृति चिन्ह। एबे आत्मा मानकु बाबांक ठारू स्वर्गर संपत्ति दरकार, विश्वर राज तिलक दरकार। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महाराणी हेबा पाई एबे आत्मा ही पाठ पढ़ुछि। एहाकु पढ़िबा अर्थ निजकु निजे राज तिलक देवा। तुमे माने एठाकु पढ़िबा पाई आसीछ। आत्मा जिए एठारे निवास करुछि से कहुछि बाबा मु आपणଙ୍କ ठारू विश्वर स्वराज्य अवश्य प्राप्त करिबि। प्रत्येकଙ୍କୁ निज पाई निजे पुरुषार्थ करिबाकु हेबो। कहुछंती बाबा आमे सुपुत्र होई देखाइबु। आपण आमर चलणी को देखंतु जे आमे केते परिमार्जित हेलुणी। आपण निजे मध्य जानी पारिबे जे आमे निजकु राज तिलक देवार योग्य करि नाही ना। तुम मानकु बाबांकर सुपुत्र होई देखाइबार अछि। बाबा आमे आपणंकर नाम निश्चय विख्यात करिबु। आमे आपणंकर तथा निजर साहाय्यकारी होई भारतरे निजर राज्य करिबु। भारतवासी कही थांती ना आमर राज्य, परंतु बिचरा सेमानंकु जणा नाही जे वर्तमान आमे विषय बैतरणी नदी रे पड़ीछु अर्थात विकार रे बुड़ी रहिछु। आम आत्मा मानंकर राज्य तो नाही। एबे तो आत्मा ओलोटा ओहोळिछि। एठारे खाइबा पाई खाद्य मध्य मिलु नाही। एपरी अवस्था होई गले बाबा कहंती एबे तो मोर संतान मानंकु देवा निमंते आसुअछि। एपरी अवस्था होई गले बाबा कहंती एबे तो मोर संतान मानंकु खाइबा पाई मध्य मिलु नाही। तेणु मु जाई सेमानंकु राजयोग शिखाइबी। सेथि पाई बाबा राजयोग शिक्षा देवा निमंते आसुछंती। बेहदर बाबांकु समस्ते याद करुछंती। से हेउछंती ही नुआ दुनियार रचयिता। बाबा पतित पावन सहित ज्ञानर सागर मध्य अटंती। एकथा तुम मानंक व्यतीत आउ काहारी बुद्धि रे नाही। एकथा केवल तुमे संतान माने ही जानिछ। वास्तव रे आमर बाबा ज्ञानर सागर एवं सुखर सागर अटंती। एही महिमा पक्का याद करिनियो, भूल नाही। एहा आम बाबांकर महिमा अटेना। एही बाबा पुनर्जन्म रहित अटंती। कृष्णंकर महिमा बिल्कुल अलगा। जेपरी प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अर्थात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतिंक महिमा तो अलगा अलगा होई थाए ना। बाबा कहुछंती मोते मध्य एही ड्रामा रे सबुठारू उच्च पाठ मिलिछि। ड्रामा रे अभिनेता माने जानिबा दरकार जे एहा अविनाशी ड्रामा। एहार आयु केते वर्ष अटे। जदि एक कथा जानी न थांती तेबे सेमानंकु ज्ञानहीन बोली कुहाजिब।
କିନ୍ତୁ ଏକଥା କେହି ବୁଝୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ଆସି ପ୍ରଭେଦ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣରୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଜଣା ନାହିଁ ଯେ 84 ଜନ୍ମ କିପରି ନିଆଯାଏ। ଭାରତ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା ତାହାର ଚିତ୍ର ଅଛି ନା? ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ କେତେ ଧନ ଲୁଟି କରି ନେଇଗଲେ। ଭାରତରେ କେତେ ଧନ ଥିଲା। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏଠାକୁ ଅବିନାଶୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କଠାରୁ ରାଜତିଳକ ଶ୍ରୀମତ ମାଧ୍ୟମରେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ରହି ଥକି ଯାଇ ନାହିଁ କି? ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବିଷୟ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ରହି ଥକି ଯାଇନାହୁଁ କି? କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ହେଉଛୁ ପାପୀ, ଆମେ ନିର୍ଗୁଣ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କେବେ ଗୁଣ ଥିଲା ଯାହା ଏବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିଗଲଣି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲୁ। ଏବେ ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଗୁଣ ନାହିଁ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ହିଁ ବାବା। ତେଣୁ ବାବା ହିଁ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ଏହି ପାର୍ଟ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ କେତେ ତମୁ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମିଛ, ପାପ, ଝଗଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତର ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନମାନେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏକଦା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ଦୁଇ ମୁକୁଟଧାରୀ ଥିଲେ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଆସିଛ। ତୁମେମାନେ ନିଜର 84 ଜନ୍ମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ 84 ଜନ୍ମ ବଦଳରେ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ପୁଣି କଳ୍ପର ଆୟୁ ମଧ୍ୟ 1,00,000 ବର୍ଷ ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି ନା? କେତେ ମିଛ କଥା। ଭାରତ ହିଁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଥିଲା, ପୁଣି ମିଛ ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ମିଛ ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କିଏ କରାଇଲା ଏକଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ରାବଣଙ୍କୁ ତ ବିଲକୁଲ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ରାବଣଙ୍କୁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ହୋଇଥିଲେ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଯୁଗ ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ହେଭେନ୍, ପାରାଡାଇଜ୍ କହୁଛ, ସେଠାରେ ଶୈତାନ ରାବଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲା? ନରକର ମନୁଷ୍ୟ ସେଠାରେ କିପରି ରହିପାରିବେ? ତେବେ ବୁଝିପାରିବେ ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଭୁଲ। ତୁମେମାନେ ରାମରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ ରାବଣ କୁଆଡ଼ୁ ଆସିଲା? ତୁମେମାନେ ବୁଝାଉଛ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। କେହି ବିରଳ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ସଂଖ୍ୟା କେତେ କମ୍। ପୁଣି ଆଗକୁ ଗଲେ ଦେଖିବ ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଛୋଟ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ଭୃକୁଟିରେ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରାଜତିଳକ। ବଡ଼ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ରାଜତିଳକ। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ତିଳକ କିପରି ଦେଇପାରିବ? ତୁମେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ କିପରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ? ସେହି ବିଷୟରେ ରାସ୍ତା ବତାଉଛନ୍ତି। ତାର ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ରାଜଯୋଗ। ଏକଥା ବାବା ହିଁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ପିତା ହୋଇପାରିବେ କି? ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱୟଂବର ହେବା ପରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହେବ। ବାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏତେ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ତ ହେଉଛି ମିଛ ନା? କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏପରି କଥା ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିଛି କିପରି ଆମେ ଆତ୍ମା ସବୁ ଉପରୁ ପାଟ ବଜାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛୁ। ଏହା ତ ବହୁତ ସହଜ କଥା ଅଟେ ନା? ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ
ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି କହିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶିଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଶିଖି ଯାଇଥାଏ। ତୁମକୁ ବାବା କ'ଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି? କେବଳ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେମାନେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛ। ତୁମେ ମାତା ପିତା। ଆତ୍ମା ଗାୟନ କରୁଛି ନା? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଅସରନ୍ତି ସୁଖ ମିଳୁଛି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛ। ଭାଗୀରଥ ତ ମନୁଷ୍ୟର ଶରୀର ରୂପୀ ରଥ ଅଟେ ନା? ଏଥିରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ବିରାଜମାନ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେହି ରଥର ନାମ କ'ଣ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ସେହି ରଥର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମା। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମା ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ନା? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୁଣି ଦେବତା। ପ୍ରଥମେ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବିରାଟ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ପୁଣି ଦେବତା ହେଉଛ। ବାବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରଖ କି ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନୋହୁଁ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଆତ୍ମା। ଆମେ ବଡ଼ ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଛୋଟ ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ନେଉଛୁ। ତେବେ ରାବଣ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଯିବ। ଏହା ପବିତ୍ର ରହିବାର ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଯୋଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବା, ଯେବେ କି ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି ଯେ ଆମେ ଏକ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେବେ ପୁଣି ରାବଣ ପଣିଆର ସ୍ମୃତି ବିସ୍ମୃତି ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ। ମେହନତ ବିନା ତ କିଛି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ୟାଦ କରୁଛୁ। ବାବା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ଆତ୍ମାର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ସହଜ। ବାକି ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରିବା ପାଇଁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅତି କମରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି 8 ଘଣ୍ଟା ତ ୟାଦ କର। ଘଡ଼ିଏ ଅଧ ଘଡ଼ିଏ ଏହିପରି କଲେ 8 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ। କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲେ ସ୍ମୃତି ଆସିବ। ବାବା ଆମକୁ ଏହା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛ ନା? ବାବା ବଚେ ବଚେ ବୋଲି କହି ବୁଝାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଶୁଣୁଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହିଓର ନ ଇଭିଲ୍। ଏହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର ହିଁ କଥା। ଏବେ ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଛୁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ବାବା ତୁମକୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କେହି ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ତାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ବାବା ଆସି ଏବେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛୁ। ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଭକ୍ତିର ଅଂଶ ରହିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରିଞ୍ଚକ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଭକ୍ତି ରିଞ୍ଚକ ମାତ୍ର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଆସିଲେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇବେ। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ସଦ୍ଗତିଦାତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ, ଯାହାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଗବାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏକ ପତିତ ପାବନକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେହି କିପରି ଭଗବାନ ହୋଇପାରିବେ? ଏବେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣୁଛ। ବାବା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ସାହୁକାର କରାଇ ଯାଇଥିଲି। 5000 ବର୍ଷର କଥା। ତୁମେମାନେ 2 ମୁକୁଟ ଧରିଥିଲ। ପବିତ୍ରତାର ମଧ୍ୟ ମୁକୁଟ ଥିଲା। ପୁଣି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ହେବାରୁ ତୁମେମାନେ ଏବେ ପୂଜାରୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ବାବା ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଏହି ଶରୀର ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମହିମା ସେହି ଜଣଙ୍କର। ମୁଁ ତ କେବଳ ତାଙ୍କର ରଥ ଅଟେ।
ଶିବଙ୍କର ବାହନ ବଳଦ ନୁହେଁ, ସବୁ ତ୍ୟାଗ ତୁମର। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ମଝିରେ ଶୁଣି ନେଉଛି। ଏକା ମୋତେ କିପରି ଶୁଣାଇବେ? ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବ୍ରହ୍ମା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ଛାତ୍ର, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଅଟ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେବୁ। ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହେବା ପାଇଁ। ଏହା ରାଜଯୋଗ ଅଟେ ନା? ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ସେତିକି ଖୁସି କାହିଁକି ରହୁନାହିଁ? ଆନ୍ତରିକ ଖୁସି ବହୁତ ରହିବା ଉଚିତ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ବର୍ଷ ନେଉଛୁ। ଏଠାକୁ ଜ୍ଞାନର ସାଗରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ନଦୀ ପାଣିର କୌଣସି କଥା ନୁହେଁ। ଏହା ତ ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଆମେ ନିଜର ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଯିଏ ଯେତେ ପଢ଼ିବ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ହତୋତ୍ସାହ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଲଟେରୀ ଅଟେ। ସବୁ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପଳାଇ ଯାଇ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ମାୟା କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାରାଂଶ ନମ୍ବର 1, ନିଜକୁ ରାଜତିଳକ ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସୁପୁତ୍ର ହୋଇ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଚାଲିଚଳଣିକୁ ବହୁତ ରାଜକୀୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 2, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ। ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଖୁସିରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷାର୍ଥରେ କେବେ ହେଲେ ହତୋତ୍ସାହ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କର ବରଦାନ, ନିଜର ଅଧିକାରର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ରଚନାକୁ ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୁଅ। ନିଜର ଅଧିକାରର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ରଚନାକୁ ସହଯୋଗୀ କରୁଥିବା ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ହୁଅ। ବିସ୍ତାର, ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ରୂପୀ ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାମାନଙ୍କର ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅଧିକାରର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସହଯୋଗୀ କର। ଯେପରି ରାଜା ନିଜେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, କରାଇଥାଏ। କର୍ମ କରିବା ବାଲା ରାଜ୍ୟ କାରବାରୀ ବା ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଅଲଗା ଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ କରାଇଲା ବାଲା ଅଟେ। କର୍ମକର୍ତ୍ତା ହେଲେ ଏହି ତିନୋଟି ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାର ବରଦାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ସାକାର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଅ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନାର ବରଦାନର ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ପାଳନାର ବରଦାନର ଅଧିକାର ନେବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ହୁଅ। ଅବ୍ୟକ୍ତିସାରା, ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ପବିତ୍ରତା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ତାହା ତ ମୂଳଦୁଆ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଆଉ 4ଟି ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ୍ରୋଧ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମହାଭୂତ ରୂପୀ ସାଥୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ବା ଅଂଶ ବଂଶ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କର। ତେବେ କୁହାଯିବ, ପବିତ୍ରତା ରୂପୀ ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତାକୁ ଧାରଣ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।